हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन देखो की है, डेक्रोन इज पूछा होया क्वेश्चन, ये देखो प्रिंट का ठीक नहीं है, मैं लिख देना है डेक्रोन इज डैश एंड is prepared by condensation of ऑप्शन ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡੈਕਰੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਡੈਕਰੋਨ? ਪਹਿਲੇ ਡੈਕਰੋਨ ਕਿਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ? ਡੈਕਰੋਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ? ਟੈਰੀਲੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਰੀਲੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਟੈਰੀਲੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਹੈ? ठीक है, डेक्रोन की हुंदा? टैरीलीन हुंदा है। टैरीलीन की एक कोपोलीमर है, ठीक है। कोपोलीमर का मतलब की है, ये की होंगे दो मोनोमर्स होंगे। दो मोनोमर्स केड़े-केड़े हुंदे हैं दसो? दो मोनोमर्स केड़े हुंदे हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल हुंदा है, इथाइलिन ग्लाइकोल ते टरथैलिक एसिड हुंदा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब केड़ी ऑप्शन अपना सही आंसर होएगी? बी ऑप्शन अपना सही आंसर होएगा, कोपोलीमर है ते एदा की है टरथैलिक ते इथाइलिन ग्लाइकोल एदे की है मोनोमर है गया। तो बी ऑप्शन की आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पता लग गया? मास्टर लेक्चरर दे विच मैरिटोरियस वाले सही लगा के आई सी, यही ऑप्शन लगाया सी तुसीं सारे ने। लास्ट नेक्स्ट देखो, आ भी क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट जो है, विच ऑफ ये भी तुहाडे मैरिटोरियस दे विच आया सी, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर? सिंडियोटैक्टिक अरेंजमेंट कौन शो कर रहा है? कौन मैनू दसेगा सिंडियोटैक्टिक अरेंजमेंट केड़ा हुंदा सी जिहदे विच की हुंदी है? सिंडियोटैक्टिक दे विच आल्टरनेट की हुंदी है? आल्टरनेट स्टीरियोकेमिस्ट्री हुंदी है, आल्टरनेट स्टीरियोकेमिस्ट्री हुंदी है, ठीक है जी। मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे। तो देखो फर्स्ट वाले केस दे विच, फर्स्ट वाले केस दे विच की हो रहा है, एक ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, एक बिलो द प्लेन, फिर एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। एक ही आ जाएगा अपना केड़ा अरेंजमेंट? सिंडियोटैक्टिक अरेंजमेंट, ठीक है जी। जे आप गल करिए सी ऑप्शन दी, सी ऑप्शन दे विच की है? सारे अबव द प्लेन, मतलब सेम साइड ते। सी ऑप्शन की होएगी? आइसोटैक्टिक के एटैक्टिक? बोलो। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਡੀਓਟੈਕਟਿਕ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਆਈਸੋਟੈਕਟਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਈਸੋਟੈਕਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? एटैक्टिक बन जाएगी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ नीचे है, ये नीचे, ये भी नीचे, ये भी रैंडम अरेंजमेंट, ये भी एटैक्टिक बन गई, ठीक है। पता लग गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो ਤੁਸੀਂ आप ही देख लिया। ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ एग्जाम ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ एग्जाम ਸੀਗਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਾਲਾ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? देखो की कह रहे हैं, नेचुरल सिल्क इज अ पॉलीयूरिथेन, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, इपोक्साइड ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फाइब्रोइन प्रोटीन ਹੁੰਦਾ ਹੈ, फाइब्रोइन प्रोटीन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इस फाइब्रोन प्रोटीन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ किस तरह ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? पॉलीएमाइड लिंकेजेस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है जी। पॉलीएमाइड लिंकेज ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब CONH तरह ਦੀ लिंकेज ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? फाइब्रोइन प्रोटीन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿੰਕੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਮਾਈਡ ਲਿੰਕੇजेस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? बी ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। थोड़े जे मैं पॉलीमर्स लिख रहे हैं, ठीक है, वो पॉलीमर्स याद कर लेना विद उन्होंने मोनोमर्स के नाल। सब तो पहले है पॉलीप्रोपीन।
ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ। ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਮਰਸ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਾਈਰੀਨ ਦਾ। ਸਟਾਈਰੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਈਰੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੌਟ ਡਰਿੰਕ ਕੱਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪੀਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਕੈਬਨਿਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PVC ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, PVC ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੋਗੇ, ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CHCl, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਲੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਵੁਡਨ ਵਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਫਲੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫਲੋਰਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੈਮੋਫੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਮੋਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਮੋਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ PVC ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੋਲੀਮਿਥਾਈਲ ਮਿਥਐਕ੍ਰਿਲੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ PMMA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਮਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਮਿਥੈਕ੍ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, CH2C COCH3, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਮਿਥੈਕ੍ਰਿਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਡੋਮਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਡੋਮਸ ਮਤਲਬ ਗੁੰਬਦ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਡੋਮਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਐਕ੍ਰਿਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਊਕਾਈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਕ੍ਰਿਲਾਈਟ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਿਊਕਾਈਡ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਰੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਯੂਰੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਰੈਜ਼ਿਨ, ਇਹਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਨੋਮਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯੂਰੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰੀਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਰੀਆ NH2CO NH2, ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, HCHO, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਨੋਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਲਾਮਾਈਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾਮਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਮੋਨੋਮਰ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, करदा इरेज, चलो नेक्स्ट देखो।
नहीं मैम मैलामाइन ਜਿਹੜਾ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन तो ही बनया ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, ਉਹਦੀ टाइप है, ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ਦੀ टाइप है मैलामाइन, ठीक है मैम। चलो नेक्स्ट देखो, ਅੱਗੇ चलिए नेक्स्ट। ਅੱਜ ਆਪਾਂ करना है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर दे पे हैं। सरफेस केमिस्ट्री कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈਕਚਰ ਆਰਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। एडजॉर्प्शन की है, कोई मैंने दसेगा एडजॉर्प्शन की है, एडजॉर्प्शन की होएगी फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स of a substance on the surface of solid or a liquid into higher concentration of the molecules, ठीक है। बस इदा सीधा याद रख लो, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਿਪਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਗੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ absorbed on the इलिप्टिकल सरफेस, ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੈਸੀਅਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਤੇ। ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ एग्जाम्पल की गल करिए, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। सब तो पहली एग्जाम्पल हैगी है वाटर ऑन सिलिका जैल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਬੈਗ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਪੈਕੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆਈ एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन ऑफ गैस
बाय अ चारकोल। ठीक है, गैस ਦਾ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ O2 ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ H2 ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, CO ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, COCl2 ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ। ਪੇਪਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਔਨ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ ਦੱਸੋ सिलिका जेल इज अ सिलिका जेल की है एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट है कि अब्जॉर्बेंट है। ठीक है, सिलिका जेल की है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, अब्जॉर्बेंट। दसो सिलिका जेल की होएगी, सिलिका जेल की होएगी, मैं लिख देना एडजॉर्बेट, अब्जॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, ABC। दसो की होएगी, सिलिका जैल की होएगी, एडजॉर्बेंट होएगी, क्योंकि सिलिका जैल ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਡਜ਼ॉर्ब ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, एडजॉर्बेंट होगी। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, एडजॉर्बेट ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। मतलब अगर मैं इतने तीन मॉलिक्यूल्स, तीन सरफेसेस बनावा। ठीक है जी, ठीक है। फर्स्ट वाले केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਏ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਲਕ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਬਲਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਬਲਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੋਗੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਰਪਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਸੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰਪਸ਼ਨ, ਸੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਥ, ਮਤਲਬ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰਪਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸੌਰਪਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਦੇ ਦੀ ਫੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ rate first increases
then decreases। ठीक है, तो याद रखना ਜਿਹੜਾ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, is more on the adsorbent surface ठीक है जी। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਚ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਦੀ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ is less on the surface and more in the bulk। ठीक है जी, ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ। ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ on the basis of intermolecular forces। ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਕ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਕ ਵੈਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਐਂਡ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜ਼ੌਰਬੇਟ ਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਲੋ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਮੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਮੀਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨॉन ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਸ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨॉन ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਡਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ
हर एक वास्ते की हुंदा स्पैसिफिक हुंदा, स्पैसिफिक इन नेचर। हर एक गैस मॉलिक्यूल नूं सरफेस उत्ते एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते किसी भी सरफेस उत्ते, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की होंगी है ज़्यादा चाहिए होंगी है। रिक्वायर्ड, ठीक है जी। हाँ जी, पूछ रहे हैं जी कि सेकंड पॉइंट कह रहे हैं लो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो लो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की हुंदा है, इंथैल्पी की हुंदी है कि कितनी एनर्जी निकलूगी जो एक मोल एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल जिहड़ा है एडजॉर्बेंट दे उत्ते एडजॉर्ब हो जाऊगा। तो इहदे अंदर जो एक मोल एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट दे उत्ते एडजॉर्ब हुंदा है तो लैस एनर्जी लैस इंथैल्पी बाहर निकलती है, ठीक है जी। ये है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, लैस इंथैल्पी बाहर निकलती है, ठीक है जी। तो लो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का जस्ट यही मतलब है जो एक मोल एडजॉर्बेट एक मोल एडजॉर्बेंट के उत्ते एडजॉर्ब होएगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ इंथैल्पी का रिलीज होएगा, बट कैमिकल एडजॉर्प्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलूगी, ठीक है मैम। किरणप्रीत मैम पता लग गया, ठीक है जी, ठीक है। फिर 7वां पॉइंट अकर्स एट लो टेंपरेचर, ठीक है जी। लो टेंपरेचर ते होंदी है एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर, ठीक है जी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जिहड़ी है घट टेंपरेचर ते होंदी है, जे टेंपरेचर आपां वधा दिंदे हैं तो ये की हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, रेट इहदा डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। दो मिनट, दूसरे पासे देखो एक ही केमिकल एब्जॉर्प्शन अकर्स एट हाई टेंपरेचर, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाता है इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर, जिमें जिमें टेंपरेचर बढ़ावांगे ये की है ਇਹਦਾ रेट की हो जाता है, कैमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट की करता है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है जी। जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन है मल्टी लेयर्स बना देती है, मल्टी लेयर्स आर फॉर्म्ड, ये अंदर मोनोलेयर बनती है, ठीक है जी। ये जस्ट पॉइंट्स है, जस्ट तुसी दिमाग दे विच रखने हैं कैमिकल ते फिजिकल ते, ठीक है जी। पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ, स्क्रीनशॉट खिंच लो ਇਹਦਾ, ठीक है। हाँ जी 6 पॉइंट ये है जी नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, फिजिकल एब्जॉर्प्शन करवाने वास्ते कोई एनर्जी नहीं देनी पैंदी, अपने आप हो जाती है, ठीक है। जी कैमिकल एब्जॉर्प्शन है उन्होंने करवाने वास्ते एनर्जी की रिक्वायर्ड होंगी है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी ये कह रहे हैं जी मल्टी लेयर ते मोनो लेयर का की मतलब है, ये ना हुण क्लास दोबारा ज्वाइन करनी पैनी, 1 मिनट ते मैं तुहानूं दोबारा समझाना है, तुसी क्लास लीव कर दो, दोबारा लिंक भेज रहा मैं तुहानूं, क्लास लीव कर दो, मैं दोबारा लिंक भेज रहा तुहानूं।